There's something about South Korean cinema that just feels so smooth and so strong. No matter what genre the film is trying to pull off, it's doing it better than anyone else out there. Sometimes the film will make up its own genre entirely, and then you're like, what's going on? Korean TV dramas or K-dramas enjoy global popularity. But have you ever wondered how the people of South Korea actually feel about K-dramas? 안녕하세요. 인사이트 코리아입니다. 최근 독일 언론 도이체벨레가 한국은 어떻게 전 세계를 지배했나를 전격 분석한 것은 물론 구독자 50만의 해외 대형 유튜버 역시 한국이 세계 위에 군림하는 이유를 다루고 있는데요. 그런데 정작 한국인들은 이런 한국의 세계적인 성공에 대해 전혀 뜻밖의 반응을 보여 해외 네티즌들에게 충격을 안겨주고 있다고 합니다. 도이체벨레는 한국 미디어가 전 세계를 지배하고 있는 현 상황을 이렇게 전했습니다. 독립영화부터 넷플릭스 인기 시리즈까지 한국 영화는 전 세계 관객을 사로잡고 있습니다. 그들의 성공 뒤에는 무엇이 있을까요? 한국의 기생충이 비영어권 영화 최초로 오스카 작품상을 수상하며 역사를 썼을 때 모든 사람의 시선이 봉준호 감독에게 쏠렸습니다. 봉 감독은 오스카상에 대해 아주 유명한 발언을 했죠. 오스카는 국제영화제가 아니지 않나, 매우 로컬이니까. 그런데 최근 몇 년 동안 전 세계 관객들의 한국 영화에 대한 갈증이 더욱 커져가고 있습니다. 지난해 10월 옥스퍼드 영어사전은 최신판에 한국어 한류를 추가했습니다. 그리고 도이체벨레가 주목한 한국 영화의 주요 성공 포인트는 바로 공감이었습니다. 한국 영화들은 한국 사회의 보편적인 이야기를 다루고 이것이 바로 해외에서 한국 영화가 성공할 수 있었던 원동력이기도 합니다. 사람들이 한국 영화를 보면 누구든 자신의 삶에 공감할 수 있습니다. 한국인들이 공감하는 한국의 보편적인 인간관계와 감정을 다루지만 그렇기에 어느 나라 관객이든 이에 공감할 수 있었다는 것이죠. 한편 50만 구독자를 보유한 영화 전문 유튜버 역시 한국 영화가 전 세계를 지배하는 이유라는 주제로 한국 문화의 전성기라 할 수 있는 최근 한국 영화의 행보를 다뤘는데요. 그 역시 마치 현실 같은 공감과 생생함을 한국 영화의 특별함으로 꼽았습니다. 그리고 그 외에도 똑같은 장르 안에서도 똑똑하게 상황을 만들어 완전히 새로운 느낌으로 연출해내는 것, 어디로 튈지 모르는 신선함 역시 한국 콘텐츠에서 자주 보이는 매력이라고 합니다. There's something about South Korean cinema that just feels so smooth and so strong. No matter what genre the film is trying to pull off, it's doing it better than anyone else out there. Sometimes the film will make up its own genre entirely, and then you're like, what's going on? The setups are absolutely insane. For example, the scene where they're getting back on the train and all the zombies come crashing out of the top of that window, it's just such a weird and genius idea. So many zombie flicks feel like slow burns because they typically take place in a place of hiding, waiting and plotting for the inevitable feasting. But Train to Busan is, well, it's on a train, but it still makes you feel trapped and cornered, which adds this extra level of dread. That is how tragic and absurd this situation is. You never know where the film is going to take you, but whenever it does take that next unexpected turn, it just makes total sense. Performances and the characters at play have such a great chemistry, feel so believable that anytime anything happens, good or bad, you feel it so vividly. 해외에서는 이렇게 한국 콘텐츠의 성공 비결을 전격 분석하는 한편 이런 세계적인 성공에 대한 한국인들의 반응을 궁금해하는 시선도 많은데요. 그러나 정작 인터뷰에 나타난 한국인들의 반응이 뜻밖이라며 더욱 화제가 되었습니다. 특히 한국 드라마와 영화를 통해 한국에 대한 해외의 환상과 관심이 커지는 최근 아시안 보스는 한국인들이 보기에 한국 드라마는 얼마나 현실적인가, 오징어 게임의 세계적인 성공에 대한 한국인들의 반응 등을 주제로 한국인들을 인터뷰한 바 있는데요. Korean TV dramas or K-dramas enjoy global popularity, and along with K-pop, exporting Korean culture to the rest of the world. But have you ever wondered how the people of South Korea actually feel about K-dramas? You're gonna find out. Have you guys watched the latest trending Netflix series called Squid Game? It currently tops global rankings on Netflix and is the first Korean series to claim the #1 spot in the US. However, the reactions have been a mixture of hot and cold among locals here in Korea, so today we take it to the streets of Seoul to find out what Koreans really think of Squid Game and its global success. 대부분 한국인들은 드라마는 드라마지 하는 시니컬한 반응을 보였으며 오징어 게임의 성공에 대해서는 재미있고 취향 저격 당했다는 반응이거나 재밌긴 하지만 해외에서 난리 날 정도인지는 잘 모르겠다는 반응을 보냈습니다. 현실에서 존재한다고 생각하세요? 그러니까 그런 남자랑 데이트할 가능성이 현실에 있다 없다? 없다. 전혀? 없다. 실제적으로 존재할 수 있다고 생각을 하세요? 아니요. 아니요. 절대 없어요. 한국에 사는 사람의 입장으로서
한국 드라마가 얼마나 현실적이라고 생각을 하시나요? 완전 비현실적이어서 재밌는 것 같아요. 오히려 거기 동의하세요? 완전 비현실적이긴 거의 뭐 현실과는 좀 동떨어진 것 같아요. 정말 말도 안 되게 로맨틱하고 근데 현실은 전혀 그렇지 않으니까 정작 한국인들 입장에서는 평범한 대답이었지만 해외 네티즌들에게는 오히려 충격이었다고 합니다. 이렇게 신선하고 재미있는 걸 왜 한국인만 모르냐? 지금 한국인 빼고는 다 미쳐있다는 반응들이 쏟아졌습니다. 한국인들은 해외 각국에서 얼마나 많은 사람들이 한국 드라마에 미친듯이 중독되어 있는지 전혀 모르시는군요. 코리안 웨이브는 정말로 전 세계적인데 한국인들만 과소평가하고 있는 게 진짜 재밌네요. 이제야 보보경심녀가 한국에서만 평점이 낮은 상황을 이해했습니다. 정작 한국인들은 한국 드라마가 해외에서 얼마나 파급력이 대단한지 정말 모르는 것 같네요. 네, 진짜로 한국 사람들만 해외에서 얼마나 영향력 있는지를 모르는 것 같습니다. 한국 분들은 정작 한류의 힘이 얼마나 큰지 모르는 반응이 너무 귀엽네요. 진짜 전 세계가 한국 열풍이에요, 여러분. 저는 독일인인데 매달마다 새로운 팬들이 들어온답니다. 저는 미국에 사는 K-드라마 중독자입니다. 한국인들은 요즘 미국에서 얼마나 한국 쇼들이 인기인지 체감하지 못하고 있어요. 저는 오로지 한국 드라마를 보기 위해 비키 프리미엄까지 가입했다고요. 저는 남는 시간에 한국어도 공부하고 있어요. 격리를 해야 되더라도 내년에는 꼭 한국에 갈 계획 중입니다. 한국인들 일주일에 두세 편 보는 것 같아요. 해외 시청자들 일주일에 두세 개의 드라마를 정주행하는데요. 왜 한국인들만 빼고 전 세계가 한국에 대해 이렇게 잘 알고 있는 건데 라며 오히려 한국인들만 빼고 모두가 한국의 영향력에 대해 난리인 상황에 대해 재밌다는 반응이 가득했는데요. 몇몇은 더 나아가 한국인들의 반응이 너무 소탈하니 오히려 자부심을 좀 가질 필요가 있다는 의견도 나왔습니다. 제 생각에 한국인들은 한국 드라마가 외국에서 이렇게 인기 있는 것에 좀 더 자랑스러워해도 될 것 같아요. 저는 루마니아 사람인데 한국 드라마에 완전 빠져있고 심지어 예능쇼도 보고 있어요. 한국 콘텐츠들은 재미있고 흥미로워요. 한국인들은 그들의 물결이 얼마나 멀리까지 퍼지고 있는지 상상도 못할걸요. 한국 사람들은 자기들이 얼마나 대단한 것을 보유하고 있는지 정말 모르는군요. K-드라마는 정말 웰메이드입니다. 연기, 줄거리, OST, 배우, 미장센, 몽타주, 서스펜스, 대사, 드라마가 주는 메시지 모든 것들이 놀랍습니다. 저는 그 어느 나라 드라마보다 한국 드라마를 좋아해요. 정말 한국 사람들이 자신들의 국내 TV에 나오는 것이 얼마나 대단한지 실감하지 못한다는 게 너무 충격이네요. 한국 여러분은 K-드라마에 대해 좀 더 자랑스러워 하셔야 해요. 보기에 즐겁고 스토리는 독창적이고 심미적으로도 아름답고 과하지 않고 항상 보면 신선하다는 느낌을 받죠. 그리고 연기가 얼마나 훌륭한지 정말 한국 연기 보고 충격받았어요. 저는 한국 사람들이 이렇게 솔직하고 열려있는 모습인 게 너무 좋은 것 같아요. 라며 오히려 한국인들의 반응이 너무 좋아 보인다는 이들도 있었는데요. 반면에 드라마는 드라마일 뿐이라며 한국에 와도 드라마는 현실과 다르니 오히려 환상을 버려야 한다는 한국인들의 말에 전면 반박하는 해외 네티즌들도 많았습니다. 장난하세요? 저 한국에 가봤는데 K-드라마에 나오는 한국 사람들의 모습은 진짜인 것으로 판명되었습니다. 한국은 전 세계에서 가장 예쁜 광대뼈와 턱라인을 가졌고 무결점 피부를 가졌어요. 서울, 부산, 인천 가는 곳마다 예쁜 여자들과 잘생긴 남자들이 너무 많은 거 있죠. 그리고 한국인들하고 친해지면 그들은 엄청나게 친절합니다. 전 한국에서 최고의 시간을 보냈고 한국은 갈 때마다 영원히 질리지 않아요. 당연히 한국 사람들 모두가 배우나 아이돌처럼 생기지는 않았죠. 그런데 한국 사람들은 정말로 깨끗하고 아름답게 잘 가꾸고 다닙니다. 인터뷰한 사람들 모두 한국 드라마에 너무 비현실적으로 예쁘고 잘생긴 배우들이 나온다는 걸 이야기하는데 정작 인터뷰한 사람들도 다들 예쁘고 잘생겼는데요. 그렇게 잘생기고 예쁜 사람은 100명 중 1명밖에 안 될 거예요. 라고 예쁜 여자가 말하네요. 이 인터뷰를 본 후에도 여전히 한국인들은 다들 아름답다고 생각합니다. 아마도 그들은 스스로 스타일링 할 줄 알아서 그런 것 같아요. 사람들은 자신을 어떻게 꾸며야 하는지만 알아도 더 아름다워 보일 수 있죠. 저도 작년에 한국 가봤는데 대부분의 사람들이 매력적이던데요. 저도 현재 한국에 있는데요. 제가 여태까지 본 대부분의 커플들이 K-드라마에서 곧장 빠져나온 것 같아서 완전 깜짝 놀랐어요. 제 눈에는요. 그리고 많은 커플들이 서로를 잘 챙겨주는 걸 볼 때마다 저 혼자 속으로 완전 소리 지르고 난리나요. 한편에서는 드라마건 인터뷰건 한국어가 너무 듣기 좋다는 의견도 상당수 있었습니다. 인터뷰에서 뭐라고 하건 들리지 않네요. 그냥 한국 사람들이 말하는 걸 듣는 게 너무 좋습니다. 독일에서 인사드립니다. 저는 한국 드라마를 보다가 한국어가 너무 아름답게 들려서 한국어를 배우기 시작했어요. 저도 한국어 너무 좋아
좋아요. 아름답잖아요. 여기 호주 사람도 있어요. 저는 한국어와 한국의 라이프 스타일, 한국인들의 매너 때문에 K-드라마에 빠졌어요. 정말 멋지고 아름다운 나라입니다. 심지어 저는 영국인인데 작년부터 한국 드라마를 보기 시작했고 완전 중독됐어요. 이제는 심지어 한글을 배우려고 하고 있습니다. 저는 76살이고 이미 73번째 드라마를 정주행 중이죠. 한국 드라마는 유쾌하고 기분을 좋게 해줘요. 저는 더 이상 미국 드라마는 보지도 않습니다. 나는 늦가기 영국 학생도 나타났네요. 같은 한국 드라마를 보고도 사뭇 다른 반응을 보이는 해외 시청자들의 이야기가 오히려 한국인들에게는 신선하게 들리는데요. 해외 시청자들의 열렬한 의견대로 오늘부터는 한국 영화와 드라마에 좀 더 자부심을 가져봐야겠다는 생각이 절로 드는 소식이었습니다. 지금까지 인사이트 코리아였습니다. 감사합니다.